परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। आज के दिन परमेश्वर ने हम सबों को उसके महिमा के लिए हमें नियुक्त किया, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर की दया हमेशा हमारे साथ है। प्रभु हमें चलाने वाला खुदा है। गए दिनों में प्रभु ने हम सबको, आप सबको अपने अपने स्थानों में संभाला, चलाया, सुरक्षित रखा। इसलिए मैं प्रभु का अधिक धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आज के दिन भी हम मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु हमें देता हुआ इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, हमारे बीच में आज परमेश्वर के संदेश देने के लिए प्रभु ने ब्रदर क्रिस्टोफर को हमारे बीच में लाए हैं। मिलकर हम सब लोग परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु के वचन को सुनकर कहेंगे, क्योंकि दावीद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए दीपक और उजाला है, उस वचन को हम सुनेंगे, उस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे, उस वचन के द्वारा हम चलेंगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपने कार्य करने दो। हम सब लोग इस वक्त में प्रार्थना के साथ आगे इस वचन सुनने के लिए, शामिल होने के लिए विनती करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी परमेश्वर, स्वर्गीय पिताजी, हमें प्यार करने वाला खुदा, अपने एकलौते पुत्र को देकर अपने प्रेम को दर्शाया हुआ है। मेरे पिता, आपका पवित्र नाम के लिए धन्यवाद। आज तेरे प्यार के कारण हम हैं प्रभु, तेरी कृपा के कारण हम हैं प्रभु। तूने हमें यहाँ खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद। आज तेरे महिमा के लिए तूने हमें लाया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि गए दिनों में अनेक अनुभवों के बीच में तू हमें चला लाया, हमें ले चल, हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद। आज के इस दिन में भी तू हमें संभालने वाला खुदा है। आने वाले दिनों में भी तू हमें चलाने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम कैसे चले अपनी राह में बता, अपने मार्ग हमें दिखा, अपनी सलाह में दे, अपने वचन हमें उनके लिए भेज प्रभु। आज तेरे बच्चों मिलकर हम सब तेरे वचन को सुनकर आशीष पाने के लिए दया कर, अगुवाई कर, तेरे आत्मा की शक्ति से हमें भर कर ले चल, तेरी इच्छा को पूरी कर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, हम ब्रदर क्रिस्टोफर को आपके हाथों में देते, उनको अपने आत्मा के द्वारा तो ले चल, हम सबको तेरी चरणों में रख दे। महिमा मान आपकी हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो जाए। இந்த மன மகிழ்ச்சியின் இந்த காலை நேரத்திலும், इस मन की खुशी की सुबह के वक्त में ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே, प्रभु के चरणों में, நாம் வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்தாலும், हम अलग अलग जगह में हैं तो भी, இந்த ஆன்லைன் மூலமாக நாம் ஆவியிலே ஒருமனப்பட்டவர்களாய், पवित्र आत्मा में हम एक मन होकर ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அமர்ந்திருப்போம். பிரியமானவர்களே, परमेश्वर के सन्मुख में हम बैठेंगे। प्यारों, இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படியாய், आज के दिन भी परमेश्वर की आवाज को देने के लिए அழைத்த போதகர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मुझे आमंत्रण किया हुआ प्रभु के दास को मैं मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। இந்த ஆன்லைன் மூலமாய் தேவ செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான திருச்சுவின் பிள்ளைகளுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ऑनलाइन के जरिया प्रभु के संदेश को सुनने के लिए बड़ी चाह से आए हुए प्रभु के लोग, जो कलीसिया के, सब के लिए हम प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। ஒவ்வொருவரும் நம்மளுடைய இருக்கிற இடங்களிலே, हर एक लोग अपने अपने जगहों में வாஞ்சையோடு, தாகத்தோடு, பயபக்தியோடு, बहुत प्यास, बहुत चाहत से और भय भक्ति के साथ ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அமர்ந்திருக்கும் போது, प्रभु के उपस्थिति में जब रहेंगे तो கர்த்தர் நிச்சயமாய் தம்முடைய வார்த்தைகளை அனுப்பி நம்மளை குணமாக்குவார். பிரியமானவர்களே, निश्चय परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर हमें चंगा करेंगे। இந்த ஒரு குடிதான நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். एक भयंकर दिन है जो कि हम इन दिनों में जी रहे हैं। அநேக துர்ச்செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். अनेक जगहों में से हम बेकार खबर को हम सुन रहे हैं। ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நியூஸ் சேனலை வைப்போம் என்றால், हर एक दिन हम जब न्यूज चैनल को देखते हैं, அநேக தீமையான காரியங்கள் நடப்பதை நாம் கண்கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். अनेक बुराई खबरों को सुनने के लिए, देखने के लिए मिलता है। ஆகவே அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, இந்த நாட்களிலே நாம் அதிகமாய் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அமர்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமான காலம். பிரியமானவர்களே, इन दिनों में हम अधिक प्रभु
के उपस्थिति में बने रहने का समय आ गया है। கர்த்தருக்குள் பயந்து அவர் வழியிலே நடக்க வேண்டிய ஒரு நாட்கள் பிரியமானவர்களே. हम प्रभु का भय के साथ उसके मार्गों में रहने का समय है प्यारो। இந்த நாளிலும் கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்படுவாராக. इन दिनों में परमेश्वर हम हर एक के से बातें करें। நாம் ஜெபத்தோடு அமர்ந்திருப்போம். प्रार्थना के साथ में बैठेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ஒன்றுமில்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, ஒன்றுமில்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே, உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அப்பா पिताजी, நர்மையான காலை நேரத்துக்காக மீண்டுமாய் ஒரு விசையாய் உடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா. ये भोर के समय तो सुबह के वक्त में और एक बार आपके चरणों में आते हैं। ஒன்றுமில்லாத எங்களை कुछ न रहने वाला हमें உடைய காருண்யத்தினாலே तेरी करुणा के द्वारा எங்களை உயர்த்தி வைத்த எங்கள் நல்ல நேசரே, हमें आदर करके ऊंचा करके रखा हुआ हमारा अच्छे पिता, உடைய சமூகத்தில் எங்களை முற்றிலுமாய் தாழ்த்துகிறோம் ஐயா. तेरे चरणों में परिपूर्ण रीति से हम नम्र होते हैं। இந்த நேரத்தில் எங்களோடு நீர் இடைப்படும் அப்பா. इस समय पर हमसे तू कार्य कर। உம்முடைய அபிஷேகிக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் எங்கள் மத்தியில் அனுப்பி தாரும் ஆண்டவரே. अभिषेक से भरा हुआ शब्दों को भेज दे प्रभु। ஒரு மனுஷ சத்தத்தை அல்லப்பா, कोई मनुष्य की बुद्धि की भरा हुआ शब्द नहीं। ஆவியானவரே நீர் முற்றிலுமாய் எங்களை ஆட்கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. आप हम पर पूरी तरह राज्य करे, कब्जा करे करके हम विनती करते हैं। உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாய் முற்றிலுமாய் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். आपकी महिमा होने के लिए ही हम अपने आप को नम्र करते हैं। நீர் எங்களோடு இடைபடுவீராக, हमसे बात कर प्रभु, எங்களோடு பேசுவீராக அப்பா. हमसे बात कर प्रभु, நாங்கள் கேட்கிறோம் கர்த்தாவே. हम सुनना चाहते हैं प्रभु। எல்லா துதி கன மகிமை ஒருவருக்கே தந்து ஜெபிக்கிறோம். सारी स्तुति आदर मान महिमा आप एक ही को देते हैं। இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கள் எங்கள் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के द्वारा हमारी प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता। ஹalleluya, आमीन, ஹalleluya, हालेलुया। நாம் இன்று தியானத்திற்கென்று हम आज के ध्यान के लिए 1 நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் पहले इतिहास का पुस्तक 4வது அதிகாரம் अध्याय 4 9-10 வசனங்களை வாசிப்போம். उसका 9 और 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। 1 நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் पहले इतिहास का पुस्तक 4வது அதிகாரம் अध्याय 4 9-10 வசனங்களை நாங்கள் வாசிக்கிறோம். 9 और 10वां वचन को हम पढ़ते हैं। யாபேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான். அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடு அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள். யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி
உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலைக்கு காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார். याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யாபேஸ் தன் சகோதரர் மத்தியிலே கனம் பெற்றவனாய் காணப்பட்டான். बाइबल कहता है याबेस अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ व्यक्ति था। அவன் கனம் பெற ஒரு காரணம், वो प्रतिष्ठित या तो आदरणीय हुआ रहने का कारण அவனுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலைகள், उसके जीवन में उसको आया हुआ कठिनाइयों की परिस्थितियां। அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே அவன் யாரை நோக்கி கூப்பிட்டான்? ऐसे कठिन परिस्थिति पर उसने किसको देखकर पुकारा? அவன் யாரை நோக்கி கூப்பிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஜெயத்தை பெற்றுக் கொண்டான் என்று நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம். பிரியமானவர்களே, वो किसको पुकार कर अपने जीवन पर वो जय को पाया करके आज हम ध्यान देने वाले हैं। ஆண்டவர் நம்மை கனப்படுத்துகிற விரும்புகிற தேவன். हमारा परमेश्वर जो है हमें आदर करना चाहने वाला परमेश्वर है। ஆண்டவர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த வசனத்தின் மூலமா என்னோடு இடைப்பட்டார். कई सालों का पहला ऐसा था कि प्रभु ने ये वचन के द्वारा मेरे जीवन में भी कार्य किया है। யாபேசை போல இருந்த என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை கொண்டு பேசினார். ஒரு நாளிலே याबेस के समान था जो मेरा जिंदगी में परमेश्वर ने इस वचन के जरिया मेरे जीवन में बात किया। அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக अनेक सालों का पहले था। என்னுடைய சகோதரனுக்கு எனக்கு ஒரு மனக்கசப்பு, मेरे और मेरे भाई के बीच में छोटा सा एक कड़वाहट थी। அதை நான் என்னுடைய ஊரில் இருக்கிற என்னுடைய மூத்த சகோதரனிடத்திலே சொன்னேன். उसे मेरे गांव के मेरे बड़े भाई के पास मैंने बताया, சகோதரனே, मेरे भाई, எனக்கும் என்னுடைய இந்த சகோதரனுக்கும் ஒரு மனக்கசப்பு இருக்கிறது. मेरे और मेरे इन फलाना भाई से थोड़ा सा कड़वाहट है। இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்கள் என்று நான் சொல்லி அவரிடத்திலே போன் செய்தேன். जरा इस बात का पूछताछ कर लो, ऐसे मैंने फोन करके कहा। ஆனால் அந்த சகோதரன் बल्कि वो भाई ने எனக்கு கொடுத்த பதில் मुझे इस जवाब ऐसा दिया, எனக்கு மிகவும் வேதனை உண்டாக்கினது. मेरे मन को वो बड़ा दर्द देने की बात बन गई। நான் அந்த சத்தத்தை கேட்டு मैं उस आवाज को सुनकर ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் अनेक நாள் அழுததுண்டு. प्रभु के चरणों में बैठकर बहुत से दिनों में रोना शुरू किया। ஏன் ஆண்டவரே, क्यों प्रभु जी? என்னுடைய பக்கத்தில் நியாயம் இருக்கிறது, मेरे बाजू में न्याय होने पर भी எனக்கு ஏன் இந்த வார்த்தை எனக்கு வந்தது? क्यों ऐसे बातों को मेरे कानों में सुनाई दिया? நான் अनेक நாட்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜெபித்தேன் இந்த காரியத்திற்காக. मैंने इस बात के लिए अनेक दिनों प्रभु के चरणों में प्रार्थना भी की, ஆனால் நான் வருடங்கள் சென்றது, परंतु साल बीत गए। நான் எந்த சகோதரனிடத்திலே என்னுடைய காரியங்களை சொன்னேனோ जिस भाई के पास मैंने मेरी बातों को बताया था, அவர் ஒரு நாள் காலை வேளையிலே एक दिन आई कि सुबह का वक्त था, எனக்கு போன் செய்தார்கள். मुझे उन्होंने फोन किया। அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை, उनको भी एक समस्या आई थी। நான் என்னுடைய ஆபீஸிலே அமர்ந்து காலையிலே சென்று அமர்ந்திருந்த போது मेरे ऑफिस में सुबह का वक्त में जाकर जैसा ही मैं बैठा, அவர்கள் போன் செய்தார்கள். उन्होंने मुझे फोन किया அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு காரியத்தை, और मुझे ऐसा एक बात बताए, இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை, ऐसे ऐसे मैं एक तकलीफ में हूँ, நான் உன்னிடத்தில் முதலாவதாக நான் உனக்கு போன் செய்கிறேன், मैं तुझे ही पहला फोन करके इसे बता रहा हूँ। நான் வேற யாரிடத்தில் இந்த காரியத்தை குறித்து சொல்லவில்லை, मैंने ये बात और किसी को भी नहीं बता भाई, நான் உன்னிடத்தில் தான் முதலாவதாக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார்கள். तेरे पास ही पहली मैं बता रहा हूँ। நான் அதை கேட்டுக்கொண்டேன். मैंने वो सुन लिया, என்னுடைய இருக்கையிலே அமர்ந்து मेरे बैठा हुआ कुर्सी में बैठकर நான் ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபம் செய்தேன். मैं प्रभु से प्रार्थना किया, ஆண்டவரே, प्रभु जी ஏன் என்னுடைய சகோதரன் என்னிடத்தில் இந்த போன் செய்தார்கள்? क्यों ये भाई मुझे ही फोन किया? எனக்கு மூத்ததாக நிறைய சகோதரர்கள் இருக்கிறார்களே, मुझसे भी बड़े और भाइयों है ना, நான் இளையவன் அல்லவா, मैं तो छोटा हूँ ना, நான் எல்லோரும் வீட்டிலும் சிறியவன் அல்லவா, मैं घर में सबसे छोटा लड़का நான் हूँ, என் தாயின் பிள்ளை
பிள்ளைகளிலே எல்லோரும் சிறியவன் அல்லவா? मेरे परिवार में मेरे माँ के मैं सबसे छोटा बेटा हूँ। என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லோரும் சிறியவனும் துயரமுள்ளவன் அல்லவா? मैं मेरे घराने के अंदर सबसे छोटा और सबसे मुश्किलों में रहने वाला इंसान हूँ। ஏன் அவர்களிடத்தில் சொல்லாமல் என்னிடத்தில் சொன்னார்கள் ஆண்டவரே? बाकी भाइयों को न बताकर क्यों मुझे ही वो बताया प्रभु जी? அப்பொழுது ஆண்டவர் तभी परमेश्वर ஒரு வார்த்தை என்னோடு பேசினார். एक वचन से मुझसे बात किया। யாபேஸ் தன் சகோதரர் மத்தியிலே கனம் பெற்றிருந்தான் மகனே. याबेस अपने भाइयों में आदरणीय था मेरे बेटा। நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அழுதேன். मैं प्रभु के पास तब रोया। நான் உள்ளம் உடைந்தவனாய் मेरे मन टूटा हुआ। நான் அந்த நாள் முழுவதும் அழுது கொண்டே இருந்தேன். वो दिन पूरा मेरे अंदर रोना आते रहा। இந்த வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி इन बातों को मैं बताकर இந்த வார்த்தை என்னை ஹalleluya பேசிக்கொண்டே இருந்தது. ये बातें मुझसे बातें करते रहती थी। யாபேஸ் தன் சகோதரர் மத்தியிலே கனம் பெற்றிருந்தான். याबेस अपने भाइयों में प्रतिष्ठित रहता था। ஆம் எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, நான் உடனடியாக मैं जल्दी से நான் வேதாகமத்தை எடுத்து वचन को लेकर நான் இந்த வசனத்தை தியானிக்க ஆரம்பித்தேன். बाइबल को लेकर उस वचन को मैं ध्यान करना शुरू किया। எப்படி இந்த யாபேஸ் கனம் பெற்றான்? कैसे ये प्रतिष्ठित व्यक्ति बना होगा? யாபேஸ் எப்படி யாபேஸ் தன் சகோதரர் மத்தியிலே கனம் பெற்றவனாய் இருந்தான் என்று முதலாவதாகவே எழுதி வைத்திருக்கிறீரே. पहले ही लिखा हुआ है ना कि वो अपने भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ करके। நான் அதை தியானிக்கும் போது उससे मैंने ध्यान करना शुरू किया तो அதை பின்பாக வாசித்த போது फिर बाद में मैं पढ़कर देखा तो அவன் தாய் அவனை துக்கத்தோடு பெற்றேன் என்று சொல்லி उसका माँ ने वो दुख से उसके पीड़ित होकर उत्पन्न किया करके என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டார்கள் उसको என்று. यबेस करके नाम रख दिया है। ஆம் எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, யாபேஸ் என்றால் याबेस का मतलब எப்பொழுது துக்கத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு மகன் என்ற அர்த்தம். हमेशा दुख की बातों को उत्पन्न करने वाला बेटा ऐसा अर्थ होता है। ஒரு தாய் தன் குழந்தையை பெற்ற உடனே एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद அவனுக்கு முதலாவதாக அந்த பிள்ளைக்கு கொடுக்கிற gift என்னவென்றால் पहले वो बच्चे को देता हुआ तोहफा क्या मालूम है? அவனுடைய பெயர். பிரியமானவர்களே, उसका नाम होता है। அநேகர் பிரசவத்திலே अनेक लोग जन्म उसके पैदाइशी समय में எல்லா ஸ்திரீகள் பிரசவிக்கிற நேரத்திலே सारी स्त्रियों जब ही उत्पन्न बच्चे पैदा करते हैं அவர்கள் மிகுந்த கஷ்டத்தோடு பெறுவார்கள். बहुत दर्द से वो लोग पैदा करते हैं। ஆனால் அந்த குழந்தையை பெற்ற உடனே बल्कि वो बच्चे को उसने जन्म देने के बाद அவர்கள் எல்லா கஷ்டத்தையும் கண்ணீரையும் மறந்து போவார்கள். பிரியமானவர்களே, सारे दर्द और सारे तकलीफ को उस समय भूल जाते हैं प्यारो। நான் கஷ்டத்தோடு பெற்றேன் என்று சொல்லி அந்த பிள்ளையை ஏசுவதில்லை. मैं बहुत दर्द से इसको पैदा किया बोलकर वो बच्चे को वो लोग दोष नहीं लगाते। கஷ்டத்தோடு பெற்றேன் என்று சொல்லி அந்த பிள்ளையை அடிப்பதில்லை. मैं इसको दर्द से जन्म देना पड़ा बोलकर बच्चे को मारते नहीं, அதற்கு பதிலாக बल्कि அந்த குழந்தையை அணைத்துக் கொண்டு उस बच्चे से गले लगाकर தன்னுடைய எல்லா கவலைகளையும் வேதனைகளையும் மறந்து போவாள். பிரியமானவர்களே, अपने सारे दर्द और दुख वे लोग भूल जाते हैं प्यारो। ஆனால் இந்த யாபேசுனுடைய தாய் बल्कि ये याबेस की माँ ने நான் அவனை துக்கத்தோடு பெற்றேன் என்று சொல்லி मैंने बड़ी पीड़ित से इसको मैं जन्म दिया बोलकर எல்லோருக்கும் பிரசவ வேதனை வரும். सभी लोगों को दर्द प्रसूति के समय आती है। ஆனால் இந்த தாய்க்கு என்ன வேதனையோ, बल्कि ये माँ को क्या दर्द हुई थी, என்ன குடும்பத்தில் பிரச்சனையோ, परिवार में क्या प्रश्न थी, என்ன निंदனையோ, क्या निंदा थी, அதை ஒன்று சொல்லவில்லை. ये कुछ इधर लिखा नहीं गया है। ஆனால் நான் அவனை துக்கத்தோடு பெற்றேன் என்று சொல்லி परंतु मैं बड़ी पीड़ित होकर जन्म दिया बोलकर அவனுக்கு மேலாக ஒரு துக்கம் என்கிற பெயரை வைத்துவிட்டு சென்றால். பிரியமானவர்களே, उस बच्चे पर एक दुख देने वाला बोलकर नाम लगवा दी प्यारो। ஆம் எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाई बहनों, இந்த காலை நேரத்திலே ये सुबह की वक्त में நீங்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அருமையான பிள்ளைகளே, इस वचन को सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, நீங்களும் ஒரு விசை துக்கத்தோடு காணப்படலாம். பிரியமானவர்களே, आप भी आज ये दुखी हाल में होने वाले होंगे प्यारो। எல்லாரும் உங்களை நிந்திக்கலாம். பிரியமானவர்களே, अनेक लोगों तुझे आपको निंदा करते होंगे प्यारो। ஆனால் இந்த காலை நேரத்திலே बल्कि ये सुबह की समय யாபேசை தன் சகோதரர் மத்தியிலே கனம் பெறச் செய்த தேவன், याबेस को अपने भाइयों के बीच में प्रतिष्ठित बनाया हुआ परमेश्वर இந்த காலை நேரத்திலே கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை கனம் பெறச் செய்வார். பிரியமானவர்களே, सुबह का वक्त में परमेश्वर हमारा जिंदगी को आदरणीय प्रतिष्ठित बनाएगा। யாக்கோபினுடைய மனைவியாகிய ராகேல் याकूब की पत्नी जो राहेल थी, அவருடைய பிரயாணத்திலே அவர் ஒரு குழந்தையை பெற்றால்.
यात्रा जब कर रहे थे तभी एक बच्चे को जन्म दिया। நாம் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் उत्पत्ति का पुस्तक 35வது அதிகாரம் 35वां अध्याय 16, 17, 18 வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம். 16, 17 और 18वां वचन में पढ़ते हैं। அவள் ஒரு குழந்தையை பெறும்போது वो जब एक बच्चे को जन्म देती அவள் है அதிக பிரசவ வேதனையோடு துடித்தாள். वो बहुत प्रसूति के दर्द से तड़पी थी। மிகுந்த வேதனையோடு ஒரு குழந்தையை பெற்றாள். बड़ी दर्द के द्वारा एक बच्ची को वो जन्म दी। அந்த மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள், மருத்துவச்சிகள் சொன்னார்கள், तब उसकी प्रसूति का ख्याल रखने वाले स्त्रियों ने बोले, நீ ஒரு அருமையான ஆண் பிள்ளையை பெறப்போகிறாய் तुम एक प्यारा सा एक बेटा को जन्म देने वाली हो। என்று அந்த வேதனை நேரத்திலே சொன்னபோது ऐसे दर्द भरा हुआ समय पर कहा तो அவள் தன்னுடைய வேதனையோடு अपने दर्द भरा हुआ தன்னுடைய समय में மகனுக்கு अपने बेटे को பெனினி என்று பெயரிட்டாள். बेन्यामीन करके नाम रखा, பெனினி என்று பெயரிட்டாள். बेनोनी करके रखा। அதற்கு என்ன அர்த்தம்? उसका मतलब क्या है? துக்கம் என்ற அர்த்தம். दुख है दुख करके है। நான் வேதனையோடு அவனை பெறுகிறேன் என்று சொல்லி मैं उसको दुख से जन्म देती हूँ बोलकर அவனுக்கு பெனோனி என்று பெயரிட்டு சென்றாள். उसको बेनोनी करके नाम रखी। அவள் மரித்து போனாள். वो मर गई, ஆனால் அவன் தகப்பன் யாக்கோபு परंतु उसका पिता याकूब தன்னுடைய ने பிள்ளைக்கு அந்த பெயரை வைக்க விரும்பவில்லை. अपने बेटे को वो नाम रखना नहीं चाहा। அவன் பென்யமீன் என்று பெயரிட்டான். उसको बेन्यामीन करके नाम रखा। என்னுடைய வலது கரத்தின் பலன் என்று சொன்னான். मेरे दाहिने हाथ का ताकत करके कहा। நாம் எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, நாம் இந்த நாட்களிலே हम इन दिनों में நாம் உலகத்தாரால் வெறுக்கப்பட்டிருக்கலாம், संसार के लोगों के द्वारा नफरत की गए वे लोग நம்முடைய குடும்பத்தாரால் வெறுக்கப்பட்டிருக்கலாம், आपका परिवार से ही आपको नफरत किया गया होगा। நாம் ஒன்றுக்கு உதவாதவன் என்று பெயர் பெற்றிருக்கலாம். किसी काम का नहीं बोलकर आप नाम कमाए होंगे, ஆனால் இந்த காலை நேரத்திலே परंतु ये सुबह का वक्त में ஆண்டவர் நம்மளுடைய பெயரின் அர்த்தத்தை மாற்ற விரும்புகிறார். பிரியமானவர்களே, परमेश्वर हमारे नाम से एक नया अर्थ देकर चलाना चाहता है। ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். பிரியமானவர்களே, हमारा प्रभु आशीष करने वाला परमेश्वर है प्यारो। அவருடைய கரத்தின் கிரிகைகளாகிய நாம், उसके हाथों से बने गए हुए हम, அவருடைய வலது கரத்தின் பலனாயிருக்கிற நாம், उसके दाहिने हाथ के बल बनकर रहने वाले हम, ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க விரும்புகிறார். பிரியமானவர்களே, हमारा जिंदगी को एक नया रूप देकर चलाना चाहता है प्यारो। நாம் எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, இந்த காலை நேரத்திலே ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே इस सुबह की वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में ஆண்டவரை நோக்கி परमेश्वर को देखकर நாம் ஆண்ட யாபேசை போல उन यापेस के जैसा துக்கத்தோடு காணப்படுவோமானால், हम अगर दुखित हो तो, கஷ்டத்தோடு காணப்படுவோமானால், कष्ट भरा हुआ हो तो ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். பிரியமானவர்களே, परमेश्वर की ओर ताकेंगे। நம்முடைய இருதயம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கட்டும். பிரியமானவர்களே, हमारा मन परमेश्वर की ओर ताकने दो। எந்த ஆசீர்வாதமும் எனக்கு இல்லையே, प्रभु जी कोई भी आशीष मुझे नहीं है, எந்த சந்தோஷமான காரியங்கள் என் குடும்பத்தில் நடக்கவில்லையே, कोई भी खुशी की कोई भी बात मेरे परिवार में नहीं चलती है। என்று அங்கலாய்ப்போடு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ பிரியமானவர்களே, ऐसे आपकी समस्या से भरे हुए जीवन कर रहे हो क्या? இந்த காலை நேரத்திலே கர்த்தர் நம்மை மாற்ற விரும்புகிறார். பிரியமானவர்களே, प्रभु ये सुबह का वक्त हमें बदलना चाहते हैं। நாங்கள் பள்ளியிலே படிக்கும் நாட்களிலே, हम जब हमारे स्कूल में पढ़ने के दिनों में, நாங்கள் முதலாவது ஆண்டிலே முதலாவது நாள், हमारे पहले साल के पहले दिन நாங்கள் எல்லாரும் ஆசிரியர் வருவார்கள். हमारे सारे शिक्षक लोग आते थे। அவர்கள் வந்து முதலாவது சொல்லுகிற காரியம், आकर पहले ऐसा बोलेंगे, நீங்கள் எல்லோரும் வரிசையாக எழுந்திருந்து உங்களுடைய பெயர்களை சொல்லுங்க. आप लोग सब लोग खड़े होकर अपने अपने नाम को लाइन से बताइए என்று சொல்லும்போது बोलते समय ஒவ்வொரு தங்களுடைய பெயர், இந்த இடத்திலிருந்து வருகிறோம், எங்களுடைய தகப்பனார் என்ன செய்கிறார் என்று சொல்லி உட்கார சொல்லுவார்கள். हर एक बच्चे उठेंगे, अपने नाम बताएंगे, अपने गांव के नाम बताएंगे और अपने पिताजी के नाम क्या करते हैं पिताजी ये बताकर बैठेंगे। ஒரு அருமையான ஒரு பையன் எழுந்திருந்தான். तभी एक लड़का, एक प्यारा सा लड़का खड़ा हो गया। அவன் எழுந்திருந்து தன்னுடைய பெயரை சொன்னான். उसने खड़े होकर अपने नाम को बताया। ஆண்டி என்று சொன்னான். उसने कहा एंडी। அவர் அந்த ஆசிரியருக்கு சந்தேகம் வந்தது. वो शिक्षक को सुनकर थोड़ा सा डाउट हो गया, உன்னுடைய முழு பெயர் என்ன என்று சொன்னார். तो पूछा दोबारा
दोबारा तुम्हारा पूरा नाम क्या है? அவன் சொன்னான் முனியாண்டி என்று சொன்னான். उसने कहा मुनियाण्डी करके. எல்லோரும் சிரித்தார்கள். सब लोग तभी हंसे. அவன் வெட்கத்தோடு அமர்ந்தான். वो बहुत शर्मिंदा हो गया. அதை போலத்தான் யாபேசுனுடைய வாழ்க்கையும் காணப்பட்டது. ऐसा ही याबेस की जिंदगी भी हुई थी. அவனை பார்த்த எல்லோரும் उसको देखने वाले सब, இவன் துக்கத்தை கொண்டு வருகிறவன், ये दुख लाने वाला आदमी है, இவனை பார்த்தாலே நமக்கும் துக்கம் வந்துவிடும் इसको देखेंगे तो हमें भी दुख पहुंचेगा என்று சொல்லி அவனை விட்டு ஓடி போயிருப்பார்கள். शायद उसको ऐसे कहकर उससे दूर जाते होंगे. அவன் அந்த துக்கத்தோடு அவன் நடந்து கொண்டிருந்திருப்பான். பிரியமானவர்களே, इस दुख के साथ वो अपनी जीवन बिताया होगा प्यारो. அவனுடைய பெற்ற தாய் கூட அவனை யாபேஸ் துக்கம் என்று சொல்லி பெயர் வைத்து விட்டார்கள். उसको जन्म दिया हुआ माँ ने भी याबेस दुख उत्पन्न करने वाला बोलकर नाम दे दिया. நாம் இன்று பார்க்கிறோம், हम इन दिनों में देखते हैं குழந்தைகள் பெற்ற உடனே बच्चों को जन्म देने के बाद தாய் தகப்பன்மார் माँ बाप அந்த குழந்தைக்கு யார் பேரை வைக்கணும், वो बच्चे को किसका नाम, कौन सा नाम रखे. தகப்பன் சொல்லுவார் पिता बोलेंगे என்னுடைய தாத்தா பேர் வைக்கணும், मेरे दादाजी का नाम रखेंगे. மனைவி சொல்லுவார் पत्नी बोलेगी நான் 10 மாசம் சுமந்து பெற்றேன், मैं 10 महीना इसको अपने पेट में उसको संभाल कर पैदा की हूँ, ஆகவே எங்களுடைய வம்சத்தில் உள்ள பேரை தான் வைக்கணும், इसलिए हमारे खानदान के किसी का नाम रखना है. இப்படி என்று சொல்லி சண்டை செய்து इसी तरह आपस में तर्क करके இங்க ஒரு பேர் அங்க ஒரு பேருமா எடுத்து ஒரு பெரிய பெயரை வச்சிருவாங்க. यहाँ वहाँ का नाम लेकर बड़ा नाम की लिस्ट बना देते हैं. ஆனால் யாபேசுனுடைய வாழ்க்கையில याबेस के जिंदगी में அவனுடைய தாய் उसकी माँ அவனை துக்கத்தோடு பெற்றேன் என்று சொல்லி दुख उत्पन्न देने वाला व्यक्ति है बोलकर, எப்பொழுது துக்கத்தையே கொண்டு வருகிற மகன் என்று சொல்லி हमेशा दुख उत्पन्न करने वाला बेटा कहकर அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டார்கள். उसको याबेस ऐसा नाम रख दिया. ஆம், எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ஆம், இந்த நாளிலே इन दिनों में ஆண்டவர் அந்த பெயரை நமக்கு மாற்றி விரும்புகிறார். परमेश्वर वो नाम को बदलना चाहते हैं. ஆம், எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाई बहनों, ஏசாயா 61:7 வாசிக்கிறோம். यशायाह की पुस्तक 61 का 7 में पढ़ते हैं, உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக இரட்டத்தனையான பலனை வரும், वो आपके शर्मिंदा के बदले में दुपट फल तुम्हें मिलेगा லட்சைக்கு பதிலாக தங்கள் பாகத்தில் சந்தோஷப்படுவார்கள், और लज्जा के बदले में आप लोग खुशियां मनाएंगे. அது நிமித்தம் தங்கள் தேசத்திலே இரட்டிப்பான சுதந்திரம் அடைவார்கள், நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு உண்டாகும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். பிரியமானவர்களே, तो उसके वजह से वे लोग खुशियां पाएंगे और अनकाल की खुशियां उधर होगी करके वो कहते हैं. ஆம், எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाई बहनों, நாம் வெட்கத்திற்கு பதிலாக हमारे शर्मिंदा के बदले में, நம்முடைய துக்கத்துக்கு பதிலாக हमारे दुख के बदले में, நம்முடைய சாம்பலுக்கு பதிலாக हमारे उस राख के बदले में அவர் சிங்காரத்தை கொடுக்கிற தேவன். பிரியமானவர்களே, वो हमें सुंदर देने वाला परमेश्वर है. ஆம், இந்த காலை நேரத்திலே அருமையான வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அருமையான தேவ பிள்ளையே, वचन को सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, நீங்கள் எந்த துக்கத்தோடு இன்று காணப்படுகிறீர்களோ நான் அறியேன். आप कौन से दुख में हो ये बात को मैं नहीं जानता. எந்த மன கிளேசத்தோடு நீங்கள் ஹalleluya அமர்ந்து இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருப்பது என்பதை நான் அறியேன். பிரியமானவர்களே, कौन से मन की गहराई की क्लेश के द्वारा आप इस वचन को सुन रहे हो ये मैं नहीं जानता प्यारो. ஆனால் உங்கள் இருதயங்களை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவன் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, परंतु आपका मन को जानने वाला परमेश्वर आपको देख रहा है. யாபேஸ் எத்தனை வேதனைப்பட்டு இருப்பான். பிரியமானவர்களே, याबेस कितने दर्द उठाया होगा प्यारो. எல்லாம் வேதனை வேதனை, அவனுடைய வாழ்க்கை வேதனையாக காணப்பட்டிருக்கும். उसकी जिंदगी भर उसके लिए दर्द 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 हुआ था. ஆனால் ஆண்டவர் परंतु परमेश्वर சின்னவனை 1000 छोटे को 1000 சிறியவனை பலத்த ஜாதிமாக்குகிற கர்த்தர், और इस छोटे को बलवंत जाति बनाने वाला परमेश्वर நான் ஏற்ற காலத்தில் இது தீவிரமாய் நடப்பிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். उचित பிரியமானவர்களே, समय पर उसे मैं पूरा करूंगा कहा है मेरा परमेश्वर ने. அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், वो हमें आशीष करने वाला அவர் நம்மை परमेश्वर, குப்பையில் இருந்து எடுத்து உயர்த்துகிற தேவன். பிரியமானவர்களே, वो हमें दलदल की कीचड़ से उठाने वाला அவர் परमेश्वर, நம்மளுடைய ராஜாக்களோடு பிரபுக்களோடும் அமர பண்ணுகிற தேவன். பிரியமானவர்களே, वो राजाओं और प्रभुओं के साथ में हमें बिठाने वाला परमेश्वर, நம்மளை உன்னதத்தில் வைத்து அழகு பார்க்கிற விரும்புகிற தேவன் நம் தேவன். பிரியமானவர்களே, ऊंचे स्थानों में बिठाकर सुंदरता को देखने वाला परमेश्वर, நம்மளுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றுகிற தேவன். பிரியமானவர்களே, हमारी सारी दुखों को खुशियों में बदलने वाला परमेश्वर. சங்கீதம் 118 12 22 23 வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம். भजन संहिता 118वां भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாது என்று தள்ளின கல்லை மூளைக்கு தலைக்கல் ஆயிற்று. उसमें
22 अब 22-23 में ऐसा लिखा है कि प्रभु की सुराज मिस्त्रियों जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। ஹல்லேலூயா. அது கர்த்தரால் ஆயிற்று. वो यहोवा की ओर से हुआ है। அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாய் காணப்படும் हमारी दृष्टि में अद्भुत है करके लिखा है। வீடுகட்டுகிறவர்கள் ஆகாது என்று தள்ளின கல்லையை மூலைக்கல்லாக கர்த்தர் மாற்றுவார் பிரியமானவர்களே. घर बांधने वाले राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया हुआ पत्थर थे हमें प्यारो। நம்ம எரியப்பட்டிருக்கலாம், हमें फेंका गया होगा, உலகத்தாரால் வெறுக்கப்பட்டிருக்கலாம், दुनिया के लोगों से इनकार किया गया होगा, வெறுக்கப்பட்டிருக்கலாம், हमारे लोगों से हम दूर किए गए होंगे, சொந்த சகோதரர்களால் நாம் வெறுக்கப்பட்டிருக்கலாம், अपने सगे भाइयों से नफरत किए गए होंगे, உருப்படவே மாட்டான் என்று சொல்லி நம்மளை தூக்கி எறிந்திருக்கலாம் பிரியமானவர்களே. सुधरेगा नहीं बोलकर हमें फेंक दिया होगा, ஆனால் கர்த்தர் வீடு கட்டுகிறவர் ஆகாது என்று தள்ளின கல்லை மூலைக்கல்லாய் மாற்றிய ஆண்டவர் வல்லமையுள்ள தேவன் பிரியமானவர்களே. परंतु बांधकाम करने वाला जो राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही पत्थर को परमेश्वर लिया है। அது இந்த காலை நேரத்திலே கர்த்தரால் ஆகும் பிரியமானவர்களே. परमेश्वर से ये बात हो सकती है प्यारो। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? எத்தனை பேர் இந்த காலை நேரத்திலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறீர்கள் பிரியமானவர்களே? कितने लोग इस सुबह के समय प्रभु की इस वाणी को विश्वास करते हैं? நீங்கள் இருக்கிற இடத்தில் உங்கள் கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் பிரியமானவர்களே. आप जिधर हो उस जगह में हाथ उठाकर प्रभु को एक हालेलुया बोल के धन्यवाद दे। हालेलुया 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 हालेलुया। கர்த்தர் இந்த காலை நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்ற விரும்புகிறார் பிரியமானவர்களே. परमेश्वर एक सुबह का वक्त में जिंदगियों को बदलना चाहता है। ஒன்றுக்கு உதவாத நம்மளை किसी काम का न रहने वाला हमें அநேகருக்கு பயன்படும் வகையிலே अनेक लोगों के लिए तो उपयोगी बनने का है। கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் பிரியமானவர்களே. प्रभु तुझे प्रतिष्ठित करेगा। என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு நாள் இந்த யாபேசினுடைய வாழ்க்கையை போல காணப்பட்டது. मेरी जिंदगी में एक दिन ये याबेस के समान थी प्यारो। யாருக்கும் உதவாத நிலைமை, किसी का भी काम न आने वाला, யாருக்குமே ஒரு உபத்திரவத்தை கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை, किसी को बोलो परेशान लाने वाला एक व्यक्ति, எல்லாரும் இவனை வெறுக்கிற ஒரு நிலைமை, सब लोग मुझे नफरत करने वाला एक व्यक्ति। ஆனால் என் ஆண்டவர் என்னை தேடி வந்தார் ஒரு நாள் பிரியமானவர்களே. परंतु मेरा प्रभु एक दिन मुझे ढूंढ कर आया। நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கதறினேன். प्रभु के चरणों में मैं चिल्लाकर रोया, ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆசீர்வதிப்பீரா? हे प्रभु जी मुझे आशीष करोगे क्या? என்னை ஆசீர்வதிப்பீரா? मुझे आशीष करोगे क्या? யாபேசை போல கதறினேன் பிரியமானவர்களே. याबेस के समान में रोना शुरू किया। ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, யாபேஸ் செய்த முதலாவது காரியம், याबेस ने किया हुआ पहले काम, அவன் கனம் பெற ஒரு காரணம் இருந்தது பிரியமானவர்களே. वो प्रतिष्ठित बनने का कारण थे प्यारो। என் தாய் என்னை ஒரு என்னை துக்கம் என்று சொல்லி போயிருக்கலாம், मेरे माँ दुख उत्पन्न करने वाला बोलकर बोल के चले गई होगी, ஆனால் என் தாயின் கர்ப்பத்திலே என்னை உருவாக்கின என் தேவன் எனக்கு உண்டு. परंतु मेरे माँ के पेट में उस गर्भ के अंदर मुझे बनाया हुआ एक परमेश्वर है। ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறந்து போனாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று சொன்ன ஆண்டவர் எனக்கு உண்டு. स्त्री अगर अपने गर्भ से जन्म दिया हुआ बच्चे के लिए, दूध पीने वाला बच्चे के लिए दया न करेगी या भूल जाएगी तो भी मुझे बनाया हुआ एक परमेश्वर है என்று அவன் விசுவாசித்தான் பிரியமானவர்களே. ऐसे उसने विश्वास किया। அவன் என் தாய் என்னை துக்கம் என்று சொல்லி இருக்கலாம், मेरे माँ ने मुझे दुख उत्पन्न करने वाला बोल दी होगी, எல்லோரும் என்னை வெறுத்து இருக்கலாம், सब लोग मुझे नफरत किया हुआ, ஆனால் என் ஆண்டவர் என்னை வெறுக்கவில்லை. परंतु मेरे प्रभु ने मुझे नफरत नहीं किया। எப்பொழுது என்னை வெறுக்காத ஒரு தேவன் உண்டு हमेशा मुझे नफरत न करने वाला एक परमेश्वर है என்று சொல்லி அவன் ஒரு தீர்மானித்தான். ऐसे कहकर उसने निर्णय लिया, நான் இனி என்னுடைய வாழ்க்கையை துக்கம் என்று சொல்ல மாட்டேன். अभी मेरा जिंदगी को मैं आइंदा दुख का नहीं बोलूंगा। அவன் செய்த முதலாவது காரியம், उसने पहला काम क्या किया? யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கினான். याबेस इस्राएल का परमेश्वर को देखा। இந்த பேரை மாற்ற என் ஆண்டவராலே முடியும். मेरे नाम के अर्थ को बदलने वाला मेरा प्रभु से ही होगा। எனக்கு வந்த நிந்தனைகளை மாற்ற என் ஆண்டவராலே முடியும். मुझे आने वाला निंदाओं को हटाने के लिए मेरा परमेश्वर से ही होगा। நான் இனி துக்கம் துக்கம் என்று சொல்லிக் கொண்டு திரிவதில்லை. आइंदा मैं भी दुख दुख बोलकर नहीं फिरूंगा। நான் இனி யாரையும் குறை சொல்வது இல்லை. अभी मैं किसी पर भी दोष नहीं लगाऊंगा। நான் இனி ஆண்டவரை குறை சொல்வது இல்லை. अभी मैं प्रभु की दोष नहीं लगाऊंगा। என் ஆண்டவர் நாம சொல்லுகிற காரியம் என்றால் இன்று நம்மளுடைய விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே आजकल का विश्वासियों का जीवन में होता क्या है? ஏதாவது கஷ்டம் வந்து விட்டால், कष्ट आ गया तो உடனே ஆண்டவரை நம்ம
जल्दी से परमेश्वर को ஆண்டவர் மேல பழியை செலுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம். उस पर दोष लगाना शुरू कर दे। ஆண்டவரே உமக்கு கண் இல்லையா? प्रभु जी क्या तुझे नहीं दिखता है? நாங்க கூப்பிடுறது உமக்கு கேட்கவில்லையா हमारा आवाज आप तक पहुंचता नहीं क्या? என்று சொல்லி நாம் अनेक நேரத்திலே நாம் வாய் பதறி பேசிவிடுகிறோம் பிரியமானவர்களே. इस प्रकार हम कुछ न कुछ बड़बड़ के प्रभु को दोष ठहराते हैं। ஆனால் யாபேஸ் परंतु याबेस அவன் தன்னுடைய தாய் தன் துக்கம் என்று வைத்த போதிலும் उसकी माँ ने उसको दुख उत्पन्न करने वाला कहकर रखा नाम तो भी என் ஆண்டவரால் இதை மாற்ற முடியும் என்று मेरे परमेश्वर से इसको बदली कर सकता है बोलकर அவன் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட ஆரம்பித்தான். उसने परमेश्वर को देख के पुकारा, ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பித்தான். परमेश्वर को देख के प्रार्थना किया। யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி याबेस इस्राएल का परमेश्वर को देखकर தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து हे प्रभु जी आप मुझे आशीष करके என் எல்லையை பெரிதாக்கி मेरे अधीर को बढ़ा के உமது கரம் என்னோடு இருந்து आपकी हाथ मुझ पर रखे, தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு कोई दुख मुझे न सताता न सताने पाए करके அதற்கு என்னை விலக்கி காத்துக்கொள்ளும் என்று मुझे उससे दूर रख करके ஆண்டவரை வேண்டிக் கொண்டான். उसने परमेश्वर से विनती की। அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அவனுக்கு அருளி செய்தார். பிரியமானவர்களே, वो जो विनती किया परमेश्वर उस बात को उसको कबूल करके दिया। அந்த காலை நேரத்திலே इस सुबह के समय யாபேசுனுடைய ஜெபம் நம்முடைய ஜெபமாய் இருக்குமானால் याबेस की प्रार्थना अगर हमारी प्रार्थना हो तो யாபேசை போல நம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே याबेस की समान हम परमेश्वर के उपस्थिति में இந்த சூழ்நிலைகளை மாற்ற என் ஆண்டவராலே கூடும் என்று நாம் விசுவாசிப்போமானால் इस परिस्थितियों को मेरा परमेश्वर बदल सकता है बोलकर हम विश्वास करते हो तो இந்த காலை நேரத்திலே इस सुबह के समय ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே परमेश्वर की उपस्थिति में யாபேஸ் ஜெபித்தது போல ஜெபிப்போம். பிரியமானவர்களே, याबेस जैसा प्रार्थना किया वैसे हम करेंगे। நாம் வேதாகமத்திலே पवित्र वचन के மிக अंदर 2 வசனங்களிலே ये दोनों वचनों में யாபேசுனுடைய வாழ்க்கை, அவனுடைய எப்படி வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது, அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி முடிந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். उसकी பிரியமானவர்களே, जिंदगी कैसे शुरू हुई और कैसे उसकी जिंदगी बंद मिट गई करके हम उधर पढ़ पाते இந்த हैं। 2 வசனத்திலே ये दोनों वचनों के अंदर யாபேசுனுடைய வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறினது. பிரியமானவர்களே, याबेस की जिंदगी बदल गई। प्यारे भाई बहन, ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाई बहनों, இந்த காலை நேரத்தில் நீ ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட நீங்க உங்களை ஒப்புக் கொடுப்பீர்களா? ये सुबह का वक्त में परमेश्वर की ओर ताक कर तुम पुकारोगे क्या? நீங்கள் மனிதர்களை கூப்பிட்டது போதும். பிரியமானவர்களே, मनुष्यों को बुला बुला कर आप किया हुआ सारी बात खत्म करो। உலகத்தின் மகாத்மாக்களை கூப்பிட்டது போதும். பிரியமானவர்களே, दुनिया के महानों के पीछे जाकर पुकारने के लिए किया हुआ कामों को बंद करो। இந்த ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுவீர்களா? प्रभु को अगर देख के पुकारोगे तो ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்ற வல்லமை உள்ள परमेश्वर தேவன். பிரியமானவர்களே, हमारी जिंदगी प्रभु बदल डालेगा। யாபேசை போல இருந்த என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் ஒரு நாளிலே மாற்றினார். याबेस की समान रहने वाला मेरी जिंदगी को प्रभु एक दिन बदला। ஒரு நாள் என்னுடைய வாழ்க்கையில திருமணமான நாட்களிலே मेरे दिनों मेरे शादी जब हुई उन दिनों में அநேக கஷ்டங்கள், अनेक कष्ट, 1 ரூபாய் கூட இல்லாமல் 1 रुपया भी न रहकर அநேக வேதனைகளினாலே கஷ்டப்பட்ட நாட்கள் உண்டு. பிரியமானவர்களே, बड़ी दर्द से मैं दुख उठाया हुआ बहुत दिन थे। ஒரு நாள் காலை வேளையிலே வேலைக்கு செல்ல வேண்டும். एक सुबह का वक्त था कि मुझे नौकरी के लिए जाना था। நான் போன் செய்வதற்கு என்னிடத்துல பணமே இல்லை. मैं फोन करने के लिए मेरे हाथ में तब पैसे नहीं थे। போவதற்கு வாகனத்துக்கு பேருந்துக்கு கொடுக்கிறது கூட பைசா இல்ல. जाने के लिए गाड़ी भाड़ा का पैसा नहीं। நான் என்னுடைய வீட்டை எல்லாம் நானும் என் மனைவியும் பூரா சுத்தம் செய்து பார்த்தோம். अब मैं मेरी पत्नी घर पूरा ढूंढ कर देखे 1 ரூபாய் இது கிடைக்குமா? 1 रुपया कम से कम मिलेगा। எங்கேயாவது பிசிஓல போய் யார்ட்டையாவது பணம் கேட்கலாமே. किसी भी हम टेलीफोन बूथ में जाकर किसी से पैसे हम कर्जा में लेंगे। ஆனால் அந்த காலை நேரத்தில் நாங்கள் தேடி பார்த்தோம். परंतु सुबह का वक्त था कि हम ढूंढ कर देखे, எங்கள் வீட்டுல 1 ரூபாய் கூட இல்லை. तब 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला। நான் மிகவும் வேதனையோடு मैं बड़ी दर्द भरा हूं मन से। நான் நடந்து செல்ல தீர்மானித்தேன். मैं चल कर जाने के लिए सोच लिया। நான் நடந்து செல்கிற வழியிலே चलते जाता हुआ रास्ते में உரத்த சத்தமாய் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டேன். मैं चिल्लाकर परमेश्वर को देख के पुकारा, ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. प्रभु जी मुझे आशीष कर प्रभु। இந்த யாபேசை போல நானும் ஆண்டவரை நோக்கி கதறினேன். मैं इस याबेस के समान परमेश्वर को देख के मैंने पुकारा, ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதியும்
ஆசீர்வதிப்பீரா? प्रभु जी मुझे आशीष करोगे இந்த क्या? பட்டணத்திலே என்னை ஆசீர்வதிப்பீரா ஆண்டவரே? इस शहर में मुझे आशीष करोगे क्या? பட்டணத்திலே எத்தனை ஆசீர்வாதம் உண்டு ஆண்டவரே? इतनी आशीष आपके पास है मेरे प्रभु। வானமும் பூமியும் உம்முடையதல்லவா? आकाश भी पृथ्वी भी आपकी है ना? எனக்கென்று ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லையா ஆண்டவரே? मेरे लिए एक आशीष नहीं है क्या? என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இந்த ரோட்டில் அழுந்து கொண்டே சென்றேன் பிரியமானவர்களே. ऐसे कहकर उस रोड में चलते चलते रोते रोते जा रहा था। ஆண்டவர் என் சத்தத்தை கேட்டார். मेरे प्रभु मेरी आवाज सुना। ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதித்தார். मेरे प्रभु मुझे आशीष किया। இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அருமையான தேவ பிள்ளையே, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, காலை நேரத்திலே நீங்களும் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுவீர்களானால், ये सुबह की वक्त में भी तेरी आवाज प्रभु की ओर जाएगा तो உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீபமான கர்த்தர். सच्चाई में जो उसको पुकारने वाले लोगों के लिए समीप रहने वाला परमेश्वर। முதலாவது நம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுவோமா பிரியமானவர்களே? पहले परमेश्वर को देख के पुकारेंगे क्या प्यारो? நாம் எரேமியா 33:3 வாசிக்கிறோம். यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में हम पढ़ते हैं, அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, वो मुझे देख के पुकार, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். लिखा है कि तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। நாம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடும் போது हम परमेश्वर को जब देखकर पुकारते அவர் हैं, நமக்கு உத்தரவு கொடுக்கிற தேவன் பிரியமானவர்களே. हमारा प्रभु हमें जवाब देने वाला परमेश्वर அவர் है। உத்தரவு கொடுத்து वो जवाब देकर நமக்கு அறியாத காரியங்களையோ, हमारे लिए जो न जानता हुआ विषय है நம்ம ஏணி வைத்து எட்டுனால எட்டாத காரியங்களையோ, और हमारे लिए कठिन बना हुआ जो भी विषय है, பெரிய காரியங்களை நமக்கு செய்வார் பிரியமானவர்களே. बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर हमारे लिए करेगा। சங்கீதம் 91:15 வாசிக்கிறோம். भजन संहिता 91:15 में पढ़ते हैं, அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், वो मुझे देखकर पुकारेगा, நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன். मैं उसको जवाब दूंगा, ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் उसके संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसको छुड़ाऊंगा और मेरे नाम की महिमा करूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। காலை நேரத்திலே इस सुबह के समय நாம் யாரை கூப்பிடுவதை, இந்த மனிதர்களை கூப்பிடுவதை விட்டுவிட்டு हम किसी और को या मनुष्यों को पुकारता हुआ बातों को बंद करके ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுவோம் என்றால், परमेश्वर को देख के पुकारे तो ஆண்டவர் நம்மளுடைய ஆபத்து காலத்திலே, परमेश्वर हमारी विपत्ति के दिनों में, இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே इस कठिन समयों में ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாக்க வல்லமையுள்ள தேவன் பிரியமானவர்களே. परमेश्वर हमें संभालने के लिए सर्वशक्तिमान அவர் है। நம்மளை விடுவிக்க சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் பிரியமானவர்களே. हमें छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। யாபேஸ் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே याबेस अपनी जीवन में தன்னுடைய தாய் தன்னை வெறுத்த போதிலோ, उसकी माँ ने उसको नफरत की तो भी, அவன் என்னை வெறுக்காத ஒரு ஆண்டவர் உண்டு என்று சொல்லி मुझे नफरत न करने वाला एक खुदा है बोलकर என் தாயினிடத்துல சென்று, उसने अपनी माँ के पास நான் जाकर, போய் கேட்க போவதில்லை मैं पूछने नहीं जाऊंगा ஏன் எனக்கு இந்த பெயரை வைத்தீர்கள் என்று. क्यों मुझे इस प्रकार का नाम रखी, நான் என்னை பார்த்து ஓடுகிற ஜனங்கள், என்னை வெறுக்கிற ஜனங்கள் இடத்துல போய் நான் கேட்க போவதில்லை. मुझे देखकर दौड़कर नफरत करने वालों से मैं ये नहीं पूछूंगा ஏன் என்ன வெறுக்கிறீங்க என்று கேட்க போவதில்லை. भाई मुझे नफरत करते हो, ஆனால் என்னை நேசிக்கிற என் ஆண்டவரிடத்துல परंतु मुझे प्रेम करने वाला मेरे प्रभु के पास நான் ஆண்டவரிடத்துல சென்று என் குறைகளை சொல்லுவேன், அவரை நோக்கி நான் கூப்பிடுவேன் என்று தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தீர்மானித்தான் मेरे பிரியமானவர்களே. कटी घटियों को उसको बताकर मैं उसको पुकारूंगा बोलकर उसने मन में सोच कर किया। ஹalleluya. हालेलुया। காலை நேரத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுப்பீர்களா इस பிரியமானவர்களே? वक्त में क्या एक निर्णय लेने को तैयार हो? நான் எந்த சூழ்நிலையிலேயோ, कोई भी परिस्थिति होने दो, நான் எந்த மனிதர்களையும் நம்பி போக மாட்டேன். किसी भी इंसान पर भरोसा करके नहीं जाऊंगा, நான் எந்த மனிதர்களையும் நம்பி நான் எந்த மனிதரையும் கூப்பிட மாட்டேன். कोई भी इंसान पर भरोसा करके मैं उसको पुकारने नहीं जाऊंगा, நான் முதலாவது என் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுவேன் पहला मेरे प्रभु को देखकर पुकारूंगा। என்று சொல்லி நீங்கள் தீர்மானம் எடுப்பீர்களா பிரியமானவர்களே? इस प्रकार निर्णय लेने के लिए आप तैयार हो क्या? யாபேசின் வாழ்க்கையை மாற்றின தேவன், याबेस की जीवन को, जिंदगी को बदला हुआ परमेश्वर, யாபேசை தன் சகோதரர் மத்தியிலே கனம் பெறச் செய்த தேவன், याबेस को अपने भाइयों के बीच में प्रतिष्ठित बनाया हुआ परमेश्वर நம்மளையும் கனம் பெறச் செய்வார் பிரியமானவர்களே. हमें भी वो आदर करने लगाएगा। அவன் செய்த இரண்டாவது ஜெபம், दूसरा हुआ प्रार्थना, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதியும் அப்பா, हे परमेश्वर तू मुझे आशीर्वाद कर, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொன்னார். हे परमेश्वर तू मुझे आशीर्वाद கர்த்தர் कर। நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். परमेश्वर हमारा आशीष करने वाला परमेश्वर, கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்காமல் பிள்ளை யாரை ஆசீர்வதிப்பார்? प्रभु अपने बच्चों को नहीं तो और किसको आशीष करेगा? நாம் சங்கீதம் 115, 12, 13 வசனங்களை வாசிக்கிறோம். भजन
संहिता 115 13-14 में हम पढ़ते हैं, கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें याद किया है, அவர் ஆசீர்வதிப்பார். वो हमें आशीष देगा, அவர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார். वो इजराइल के घराने को आशीष देगा, அவர் ஆரோனின் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார். हारून के घराने को आशीष देगा। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். பிரியமானவர்களே, क्या छोटे क्या बड़े, जितने युवक डर रहे उन्हें वो आशीष देगा। நீங்க யாரா இருந்தாலும், आप कोई भी क्यों நீங்க ना हो, சிறு பிள்ளையா இருக்கலாம், छोटे होने दो, நீங்க வாலிபர்களாக இருக்கலாம், जवान होने दो, நீங்க முதிர் வயதுள்ளவர்களாக இருக்கலாம், बुजुर्ग होने दो, யாரா இருந்தாலும் कोई भी होने दो, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். பிரியமானவர்களே, यहोवा के डरवैयों में छोटे बड़े सबको वो आशीष देगा। ஆகவே தான் யாபேஸ் इसलिए यावेस இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி, इस्राएल का परमेश्वर की को देखकर, தேவரீர் நீர் என்னை ஆசீர்வதியும் அப்பா, हे प्रभु मुझे तो आशीष कर, என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படியாக காணப்படுகிறது, मेरी जिंदगी इस प्रकार है, என்னுடைய தாய் என்னை துக்கம் என்று வைத்து விட்டார்கள், मेरी माँ ने मुझे दुख उत्पन्न करने वाला बोलकर नाम रख दी, என்னை பார்க்கிற எல்லாரும் என்னை பார்த்து நகைக்கிறார்கள், मुझे देखने वाले सब मुझे देखकर मजाक उड़ाते हैं, ஆனால் நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் அல்லவா, परंतु तू मुझे आशीष करने वाला प्रभु है ना। ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி प्रभु जी तू मुझे आशीष कर ऐसे कहकर அவன் ஆண்டவரை நோக்கி பிரார்த்தித்தான். वो பிரியமானவர்களே, प्रभु को देख के प्रार्थना किया, ஆம், அவனை ஆசீர்வதித்தார் கர்த்தர். प्रभु ने उसको आशीष किया। நாம் என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் 24:1 வாசிக்கிறோம், गिनतियों की पुस्तक उसका 24 के 1 वचन में पढ़ते हैं, இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, इजराइलियों को आशीष करना ही परमेश्वर को अच्छा लगता है। உங்களையும் என்னையும் ஆசீர்வதிப்பதுதான் ஆண்டவருக்கு பிரியம். आपको और हमें आशीष करना ही परमेश्वर पसंद करता है। கர்த்தர் பட்டணத்திலும் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் என்று சொன்ன ஆண்டவர், उन्हें शहर में भी तू आशीषित रहेगा कहा हुआ परमेश्वर, நீ வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், तू बाहर भी आशीषित நீ रहो, போகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், जाते समय आशीषित நீ रहो, வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். आते समय आशीषित रहोगे। கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். பிரியமானவர்களே, परमेश्वर जो है वो हमें आशीष करने वाला நாம் இது परमेश्वर। செய்ய வேண்டிய காரியம், हम करना क्या चाहिए, இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். பிரியமானவர்களே, इस्राएल का परमेश्वर को देखकर पुकारना है। உலகம் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் வேண்டாம். பிரியமானவர்களே, ये दुनिया देते हुए आशीर्वाद नहीं प्यारो, உலகம் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் வேண்டாம், दुनिया देता हुआ आशीष नहीं चाहिए, அதுல வேதனை இருக்கும். பிரியமானவர்களே, उसमें दर्द समा रहेगा। நீங்களும் நானும் பெறுகிற ஆசீர்வாதம் இந்த உலகத்திற்குரிய ஆசீர்வாதம் அல்ல. பிரியமானவர்களே, आप और हम पाता हुआ आशीष एक संसार के नहीं है प्यारो, அது உன்னதத்தின் ஆசீர்வாதம். பிரியமானவர்களே, हम पाना है स्वर्गीय அது आशीर्वाद, அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம். பிரியமானவர்களே, उद्धार का खुशी है प्यारो। மனம் திரும்பாத என் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, ये मन न फिराया हुआ प्यारे प्यारे भाई இந்த बहन, காலை நேரத்தில் இந்த ஆசீர்வாதத்திற்காக நீங்க ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜெபிப்பீர்களா? आज सुबह वो आशीष तो पाने के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करोगे क्या? நான் வீட்டையும் காரையும் குறித்து நான் பேசல. பிரியமானவர்களே, मैं कोई गाड़ी बंगला के बारे में नहीं बात करता, ஆண்டவர் உன்னதத்தின் ஆசீர்வாதங்களால் நம்மளை நிரப்படும். பிரியமானவர்களே, परमेश्वर जो है स्वर्गीय आशीषों से हमें भरना है। கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும் போது परमेश्वर जब हमें आशीष करता है நமக்கு ஒரு சமாதானம் இருக்கும். பிரியமானவர்களே, अंदर एक समाधान रहता है। கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும். परमेश्वर का आशीष ही हमें ऐश्वर्य देता है, அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்டார். பிரியமானவர்களே, उसके साथ परमेश्वर कोई दर्द नहीं मिलाता, दुख नहीं मिलाता। ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाई बहनों, யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி याबेस इजराइल का परमेश्वर को देखकर தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதியும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். प्रभु मुझे आशीष कर करके विनती की। யாக்கோபும் ஒரு நாளிலே याकूब भी एक बार யாப்போக்கு ஆற்றங்கரையிலே याबोक नदी किनारे அவன் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே वो परमेश्वर के चरणों में, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய நான் உம்மை விடமாட்டேன் என்று சொல்லி प्रभु जी तू आशीष मुझे करने सिवाय मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बोलकर இரவெல்லாம் போராடினான். पूरी रात वो लड़ता रहा। கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். பிரியமானவர்களே, प्रभु ने उसको आशीष किया प्यारो। அதற்கு முன்பாக அவனுக்கு अनेक ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தது. उसके पहले बड़े बहुत आशीष उसके पास थी, தன்னுடைய தகப்பனாருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தது. उसके पिताजी की आशीष थी, தன்னுடைய சகோதரனுடைய ஏசாயனுடைய ஏமாற்றிப்பட்டு கொண்ட ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தது. उसके भाई का उसने फंसा कर पाया हुआ आशीष थी, தன்னுடைய மாமனாருடைய வீட்டின் ஆசீர்வாதம் இருந்தது. उसके मामा के घर में से भी उसको मिला हुआ आशीष थी। ஆனால் ஒரு நாளிலே तो भी एक बार ஒரு யாப்போக்கு ஆற்றங்கரையிலே एक याबोक नदी किनारे में எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் போதாது, ये सब आशीष काफी नहीं है, என் ஆண்டவருடைய இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி मेरे परमेश्वर इस्राएल का यहोवा का आशीष मुझे चाहिए बोलकर ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒழிய प्रभु जी आप मुझे
मुझे आशीष करने सिवाय நான் உம்மை விடமாட்டேன் என்று சொல்லி मैं आपको नहीं छोड़ूंगा அவருடைய बोलकर பாதத்தை பிடித்துக் கொண்டான் பிரியமானவர்களே. उसके पैरों को थाम लिया। நாம் இந்த காலை நேரத்திலே इस सुबह के समय ஆண்டவரை நோக்கி प्रभु को देखकर தேவரே ஹalleluya ஆண்டவரை நோக்கி இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி वो परमेश्वर को देख इस्राएल का परमेश्वर को देखकर தேவரே என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லுவோம் பிரியமானவர்களே. हे प्रभु मुझे आशीष कर करके बोलेंगे। மூன்றாவதாக तीसरा அவன் செய்த காரியம் उसने क्या किया? என் எல்லையை பெரிதாக்கும். मेरे अधीर बड़ा என் எல்லையை பெரிதாக்கும் ஆண்டவரே. मेरे अधीर बड़ा प्रभु என்னுடைய எல்லை மிகவும் சிறிதாய் இருக்கிறது ஆண்டவரே. मेरे अधीर बहुत छोटा है प्रभु எனக்குள்ள காரியங்கள் சிறிதாய் இருக்கிறது ஆண்டவரே. मेरे सारे बातें छोटी है प्रभु ஆண்டவரே என் எல்லையை பெரிதாக்கும். मेरे अधीर को बड़ा कर। நீர் எங்களை பெருக பண்ணுகிற தேவன் அல்லவா? तू हमें बड़ा करने वाला प्रभु है। எங்கள் கையின் பிரயாசங்களை நீர் பெருக பண்ணுகிற தேவன் அல்லவா? मेरे हाथों की मेहनतों को तू आशीष कर कर बड़ा करने वाला प्रभु है। நீங்க ஒருவேளை நீங்க ஒரு சின்ன தொழில் செய்து கொண்டிருக்கலாம், शायद आप एक छोटा सा धंधा करते होंगे அல்லது ஒரு சின்ன ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருக்கலாம், या तो छोटा सा काम करते नौकरी करते அல்லது होंगे। ஒரு சின்ன வீட்டில இருந்து கொண்டிருக்கலாம், शायद आप एक छोटे घर में रहते होंगे। ஆனா நம்ம ஒரு சின்ன குடிசையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். शायद एक झोपड़े में रहते होंगे। நாம் ஆண்டவரை நோக்கி प्रभु को देखकर ஆண்டவரே என் எல்லையை பெரிதாக்கும் ஐயா. मेरे अधीर को विस्तार कर बोलकर நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜெபிப்போம் பிரியமானவர்களே. प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे प्यारे। யாபேசினுடைய ஜெபம் இந்த காலை நேரத்திலே நம்முடைய ஜெபமாய் காணப்படட்டும் பிரியமானவர்களே. याबेस की प्रार्थना की जैसे हमारा प्रार्थना इस सुबह का वक्त में होने दो प्यारो। நாம இஸ்ரவேலை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும் போது इस्राएल लोगों को प्रभु आशीष करते समय உபாகமம் 1:11 வாசிக்கிறோம். व्यवस्था विवरण 1:11 1:11 में हम पढ़ते हैं, நீங்கள் இப்பொழுது இருப்பதை பார்க்கிறோம் अब जैसे हो वे उससे भी 1000 மடங்கு அதிகரிக்கும்படி 1000 पट तुम बढ़ने के लिए உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லியபடியே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். तुम्हारा पिता का परमेश्वर जैसे कहा वैसे तुझे आशीष करेगा। ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्यारे भाई बहनों, நாம் இருக்கிற இந்த நிலைமையை காட்டிலும் हम जो अब की स्थिति में है 1000 மடங்கு கர்த்தர் நம்மளுடைய எல்லைகளை பெரிதாக்குகிற தேவன். 1000 गुण को हमारा अधीरों को बढ़ाने वाला நாம் परमेश्वर। ஏசாயா 54:2-3 வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம். एशिया 54वां अध्याय 2 और 3 वचन में पढ़ते हैं, உன் கூடாரத்தின் இடத்தை விசாலமாக்கு, तेरे घर की बातों को बढ़ाकर உன் வாசஸ்தலின் திரைகள் விரிவாகட்டும், और तेरे रहता हुआ स्थान वो बढ़ने दो, தடை செய்யாதே, उसको रुकावट नहीं कर, உன் கயிறுகளை நீளமாக்கி, तेरे रस्सियों को लंबी कर உன் முனைகளை உறுதிப்படுத்து, और खूंटों को दृढ़ நீ कर, வலதுபுறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் இடகொண்டு பெருகுவாய். क्योंकि तू दाहिनी बाएं फैलोगे। ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளையே, प्यारे भाई बहनों, அவன் செய்த மூன்றாவது ஜெபம், उसने किया हुआ तीसरा प्रार्थना, ஆண்டவரே என் எல்லையை பெரிதாக்கும், प्रभु जी मेरे अधीर को बढ़ा, என் எல்லையை பெரிதாக்கும் ஆண்டவரே, मेरे अधीर को बढ़ा என் परमेश्वर, கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, मेरे हाथों की मेहनतों को आशीष कर, என் கையின் பிரயாசங்களை நீர் ஆசீர்வதியும். मेरे हाथों की मेहनतों को आशीष कर। நீர் யோபுவின் சம்பத்தை பெருக பண்ணினது போல अय्यूब की संपत्ति को आपने बढ़ाया वैसे நீர் வேலையடையும் ஆண்டவரே, मुझे भी तो अपने बाड़े में रख, நீர் வேலையடையும் ஆண்டவரே. तो मुझे बाड़े में रख, அப்பொழுது என் சம்பத்து பெருகும், तब मेरे संपत्ति बढ़ेगी, என் எல்லை பெருகும் ஆண்டவரே मेरा अधीर बढ़ेगा। என்று சொல்லி அவன் ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபம் செய்தான். बोलकर वो பிரியமானவர்களே, प्रभु से प्रार्थना किया, ஆண்டவருடைய எல்லையை பெரிதாக்கினார். परमेश्वर उसका अधीर बढ़ाना शुरू किया। அவன் கருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाई बहनों, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அருமையான தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर की आवाज को सुन रहने वाले प्यारे भाई बहनों, ஆண்டவர் நாம் இந்த எதை செய்து கொண்டிருக்கிறோமோ हम कर रहे हैं அதிலே ஒரு பெருக்கத்தை கொண்டு வர ஆண்டவர் விரும்புகிறார். பிரியமானவர்களே, उस बातों में बरकत को परमेश्वर लेकर आना चाहते हैं। ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கும் போது அப்படித்தான் ஆண்டவர் சொன்னார். अब्राहम को आशीष करते वक्त प्रभु ने यही कहा, நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து मैं तुझे आशीष करके ही रहूंगा, உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன், तुझे बढ़ाते ही रहूंगा, நீ பெருகிக் கொண்டே போவாய். तू बढ़ते ही रहोगे। ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்கிறேன் அருமையான தேவ பிள்ளையே, प्रभु के वचन को सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, ஆண்டவர் நம்மளை பெருக செய்கிற தேவன். பிரியமானவர்களே, परमेश्वर हमें
बढ़ाने चाहने वाला परमेश्वर है। நான்காவதாக चौथा, அவன் சொன்னான், ஆண்டவரே உமது கரம் என்னோடு இருக்கட்டும் என்று சொன்னான். मुझे तेरे हाथ मुझ पर रहे। ஆண்டவருடைய கரம் நம்மோடு கூட இருக்கணும் பிரியமானவர்களே. परमेश्वर के हाथ हम पर रहना जरूरी है। ஆண்டவருடைய கரம் நம்மோடு இருக்கும்போது प्रभु की हाथ हम पर होगी तो கர்த்தர் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்வார் பிரியமானவர்களே. परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेंगे। அவர் நீதிமானுடைய கூடாரங்களிலே ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் தொனிக்கும். धर्मियों के तंबुओं में उद्धार के जय जयकार की घोषणा ध्वनि होती है। கர்த்தருடைய வலதுகர பராக்கிரமம் செய்து கொண்டே இருக்கும் பிரியமானவர்களே. परमेश्वर की दाहिनी हाथ पराक्रमी कामों को करता रहता है। கர்த்தரின் வலதுகரம் உயர்ந்திருக்கிறது. परमेश्वर का दाहिना हाथ ऊंचा है। கர்த்தரின் வலதுகரம் பராக்கிரமம் செய்யும் பிரியமானவர்களே. परमेश्वर का दाहिना हाथ पराक्रमी कामों करता है। ஆகவேதான் யாபேஸ் நினைத்தான், याबेस ने देखा, ஆண்டவருடைய கரம் என்னோடு கூட இருக்க வேண்டும். हाँ प्रभु की हाथ मुझ पे रहना चाहिए। ஆண்டவரே உம்முடைய கரம் எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. तेरे हाथ मुझ पर हमेशा रहने दो। நாம் செய்கிற காரியங்களிலே हम करता हुआ कामों में நம்மளுடைய கரத்தோடு हमारी हाथों से ஆண்டவருடைய கரம் இருக்கும்போது प्रभु की हाथ होगी तो அது பன்மடங்காய் பெருகும் பிரியமானவர்களே. कहीं पट में उसमें बढ़ोतरी होती है। ஈசாக்கு விதை விதைத்தான், ईसाक ने भी बोया, 100 மடங்கு கர்த்தர் அறுவடை கட்டளையிட்டார். 100% परमेश्वर ने उसको फसल दिया। பஞ்ச காலத்தில் அறுவடை விதைப்பதே கடினமான காரியம். अकाल के समय पर हम खेती करना बहुत असंभवित बात है। கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது प्रभु हमारे साथ होते हैं तो நம்ம செய்கிற ஒரு சின்ன காரியமாக இருக்கும், करता हुआ छोटा काम होने दो, அதுல ஒரு பெரிய அறுவடையை காண முடியும் பிரியமானவர்களே. उसमें एक बड़ा हम कटनी देखेंगे। நாம் செய்கிற ஊழியம் சிறிதாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே, करता हुआ सेवा छोटी होगा, ஆனால் கர்த்தர் அதில் ஒரு பெரிய அறுவடையை தருவார் பிரியமானவர்களே. तो परमेश्वर उसमें एक बड़ा कटनी देंगे। ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளையே, प्यारे भाइयों बहनों, அதைத்தான் யாபேஸ் விரும்பினார். याबेस वही चाहा, ஆண்டவரே உம்முடைய கரம் என்னோடு கூட இருக்கட்டும் ஆண்டவரே प्रभु जी तेरे हाथ मुझ में रहने दो, என்று அவன் வேண்டிக் கொண்டான். ऐसे उसने विनती की। நாம் எஸ்ராவை பார்க்கிறோம், एजरा को हम देखते हैं, நெகேமியாவை பார்க்கிறோம். नेहमिया को देखते हैं। அவர் ஆண்டவருடைய கரம் தங்களோடு இருக்கும்படியாக, वो लोग भी प्रभु के हाथ हम पर रहने के लिए, அவருடைய தயவுள்ள கரம் அவர்களோடு இருக்கும்படியாக उसकी दयावंत हाथ उनके साथ रहने के लिए, அந்த எருசலேமை கட்டி எழுப்ப, वो यरूशलेम को बांध कर खड़ा करने के அந்த लिए, தேவாலயத்தை கட்டி எழுப்ப, परमेश्वर की आलय को बांध कर खड़ा करने के அவன் लिए ஆண்டவருடைய கரம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொண்டார்கள். परमेश्वर के हाथ मुझ में रहे बोलकर वो विनती कर लिया। அவர்கள் ராஜாவினிடத்தில் சென்று राजा के पास जाकर அவர்கள் अनेक காரியங்களை சொன்னார்கள். अनेक बातों को बोला, ஆலயத்தின் காரியங்களை குறித்து பேசினார்கள். आलय की बातों के बारे में बोला। அந்த ராஜா பொன் வெள்ளி அநேக விலையேறப்பெற்ற பொருட்களை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். वो राजा ने सोना चांदी और बहुमूल्य चीजों को उनको दे दिया। அதை பெற்றுக்கொண்ட அவர்கள், वो पाए में वे लोग, நாங்கள் இதை எப்படி கொண்டு செல்ல முடியும், ये हम कैसे ले जाएंगे, இந்த விலையேறப்பெற்ற பொருட்களை எப்படி கொண்டு செல்ல ये முடியும், बहुमूल्य चीजों को कैसे पहुंचाएंगे, வழியிலே கள்ளர்கள் இருப்பார்களே, रास्ते में चोरी करने वाले होंगे, அவர்கள் எங்களை களவு செய்து விடுவார்களே वो लोगों को डाका मारेंगे, என்று சொல்லி அவர்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே உபவாசித்து ஜெபம் பண்ணினார்கள். बोलकर उन्होंने प्रभु के चरणों में उपवास करके प्रार्थना किया। ஆண்டவருடைய தயவுள்ள கரம் அவர்கள் மேல் அமர்ந்தது. परमेश्वर की हाथ उन पर उतरी हुई थी। கர்த்தர் வல்லமையான காரியங்களை செய்தார். परमेश्वर चमत्कारी कामों को किया। கர்த்தர் ஆலயங்களை கட்டி எழுப்பவர்களுக்கு பலன் கொடுத்தார் பிரியமானவர்களே. आलयों को बांध कर खड़ा करने की शक्ति प्रभु ने दिया। இந்த நாளிலோ आज के दिन நாம் இந்த காலையிலே நாம் ஆலயத்திற்காக நாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். हम भी आलयों के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவருடைய ஹல்லேலூயா தயவுள்ள கரம் ஒவ்வொரு மீதும் அமர வேண்டும் பிரியமானவர்களே. परमेश्वर की दयावंत हाथ हर एक के ऊपर उतरना है। ஆண்டவர் இந்த நல்ல காரியத்திற்காக ஒவ்வொரு நம்முடைய கைகளை பலப்படுத்த வேண்டும் பிரியமானவர்களே. परमेश्वर इन अच्छे कामों के लिए हमारे को बलवंत करना चाहिए। ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளையே, हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ஆண்டவர் அவன் வேண்டிக் கொண்டான், யாபேஸ் याबेस विनती किया, உமது கரம் என்னோடு இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु तेरी हाथ मुझ पर बनी रहे। ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளையே, हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நன்மையான தேவ பிள்ளையே, सुबह की वक्त में ये प्रभु की संदेश सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, ஆண்டவருடைய கரம் நம்மையில் அமருமானால் उसकी हाथ हम पर अगर रहेगा तो பெரிய காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும் பிரியமானவர்களே. बड़े बड़े कामों को हम देख सकेंगे।
புதிய காரியங்களை பார்க்க முடியும் பிரியமானவர்களே. नए कामों को देख सकेंगे। ஆண்டவர் நம்ம சபைக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். प्रभु ने हमारी कलीसिया को वायदा दिया है, நான் புதிய காரியத்தை நான் உங்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லி नए இருக்கிறார். कामों को मैं तुम्हारे लिए करूंगा बोलकर ஆண்டவருடைய கருணை மேல் அமரும்படியாய் प्रभु के हाथ हम पर रहने के लिए இந்த காலை நேரத்தில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் பிரியமானவர்களே. इस सुबह की वक्त उसको देखकर हम पुकारेंगे। ஐந்தாவதாக पांचवा, அவன் சொன்னான், தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு उसने कहा कि कोई बुराई मुझे न सताए, என்னை விலக்கி காத்தருளும் ஆண்டவரே என்று मुझे வேண்டிக் उससे கொண்டார். दूर रख प्रभु जी। எல்லா தீங்குக்கும் என்னை விலக்கி காத்துக்கொள்ளும் என்னும் ஆண்டவரை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டார். सारी बुराइयों से मुझे दूर रख लेकर के कहा। சங்கீதம் 121:7 வாசிக்கிறோம். 121वां भजन संहिता के 7 में हम पढ़ते हैं, கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். परमेश्वर तुझे सारे बुराइयों से அவர் बचाएगा, உன் ஆத்துமாவை காப்பார். वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाई बहनों, ஒருவேளை தீங்கு வந்துரும். शायद विपत्ति आ सकती இந்த है। உலகத்திலே நாம் பாவமான உலகத்திலே கொடிதான உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது நிமித்தம் हम इस पाप भरा हुआ दुनिया के अंदर अपना जीवन करने के कारण, தீமை நிறைந்த இந்த உலகத்துக்குள்ள இருப்பதினாலே विपत्तियों भरा हुआ ये दुनिया में हम जी रहे हैं, इसलिए ஒருவேளை தீமை வந்துவிடும் பிரியமானவர்களே. शायद विपत्तियां शायद आ सकती है। அதுக்காக தான் யாபேஸ் ஜெபித்தான். इसलिए यावेस ने प्रार्थना किया, ஒரு தீமை என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு कोई भी बुराई मुझे दुख न दे, அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் ஆண்டவரே उसी के लिए दूर से बचा रख प्रभु। என்று சொல்லி ஜெபித்தான் பிரியமானவர்களே. उसने प्रार्थना किया प्यारो, கர்த்தர் நம்மளை எல்லா தீமைக்கு விலக்கி காக்கிற தேவன். परमेश्वर में सारी विपत्तियों से बचा के रखता है। செப்பனியா 3:15 வாசிக்கிறோம். जपनिया 3:15 में पढ़ते हैं, இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தரின் நடுவிலே இருக்கிறார். इस्राएल का राजा बना हुआ परमेश्वर हमारा बीच में है। இனி தீங்கை காணாதிருப்பாய். आइंदा तू कभी भी कोई बुराई नहीं நீ देखोगे, தீங்கை காணாதிருப்பாய். तू बुराई नहीं देखोगे। ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाई बहनों, அந்த கொடிதான சூழ்நிலையிலே இருக்கிற நான், इस भयंकर परिस्थिति में रहने वाले हम, இந்த கொடிதான ஒரு ஹalleluya கொள்ளை நோய் ஹalleluya பிடியிலே உலகமே தவித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த தீமையான நாட்களிலே ये भयंकर बीमारी से कब्जा करके रखा गया हुआ ये भयंकर के दिनों में இந்த தீமையிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை ரட்சிப்பார் பிரியமானவர்களே. इन बुराइयों से भी बचाएगा प्यारो हमारा प्रभु। தீமையை நன்மையாக மாற்றுகிற ஆண்டவர் நம் ஆண்டவர். हमारा परमेश्वर हर बुराइयों को भलाइयों में बदलने वाला परमेश्वर है। யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையிலே यूसुफ के जीवनों में ஆதியாகமம் 50:19 வாசிக்கிறோம். उत्पत्ति 50वां अध्याय का 19वां वचन में पढ़ते हैं, நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், तुमने मुझे मेरे बुरा करने को चाहा, தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடி वैसे अब जैसे हो रहा है परमेश्वर ने வெகு ஜனங்களை உயிரோடு காக்கும்படிக்காக अनेक लोगों को बचाने के लिए அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார். उसे परमेश्वर ने भला करके बदल दिया। யோசேப்பினுடைய சகோதரர்கள் அவனுக்கு தீமை செய்ய நினைத்தார்கள், यूसुफ के भाइयों ने उसका बुरा करने को चाहा, அவனுக்கு தீங்கு செய்தார்கள், उसका बुराई किया, அவனை ஒரு குழியிலே தூக்கி போட்டு விட்டார்கள். उसको एक गड्ढे में डाल दिया, இனிமே உயிரோடு இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி ऐसा वो जिंदा रहना नहीं அவனை चाहिए, குழியிலே போட்டார்கள் பிரியமானவர்களே. उसको एक कुआं में ढकेल डाला। ஒரு நாள் வந்தது, एक दिन आ गया, அவன் எல்லோரும் அவனுடைய சகோதரர்கள் யோசேப்பின் பாதத்தருகிலே சென்று நின்றார்கள் ஆகாரத்திற்காக. एक दिन आई के लोग सब खाना के लिए हालेलुया यूसुफ के सामने जाकर खड़े हो गए। அவன் தன் சகோதரர்களை பார்த்து சொன்னான், तब उसने अपने भाइयों को देखकर कहा, நீங்களோ எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, ஆனால் அந்த தீமையை கர்த்தர் எனக்கு நன்மையாக மாற பண்ணினார். परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya ஹalleluya. இந்த காலை நேரத்திலே इस सुबह के समय எல்லா தீமையும் நன்மையாக மாற்றுகிற தேவன் நமக்கு உண்டு பிரியமானவர்களே. सारी बुराइयों को भलाइयों में बदलने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु है। தீங்கு நாளிலே அவர் தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைவிலே மறைத்து विपत्ति के दिन वो अपने तंबू में हमें छुपा कर, அவர் நம்மளை அவருடைய கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து उसके तंबू में हमें छुपा कर அவர் நம்ம கண்மலையின் மேல் நம்மளை உயர்த்துகிற தேவன் பிரியமானவர்களே. चट्टान पर हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है वो। ஆமென். கருமையான தேவ பிள்ளையே, मेरे प्यारे भाइयों இந்த बहनों, வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ பிள்ளையே, ये वचन को सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, இந்த காலை நேரத்திலே सुबह के समय அந்த யாபேஸ் ஜெபித்தது போல ஜெபிப்போமா? या पेश करता हुआ प्रार्थना के समान करेंगे யாபேஸ் क्या? தன் சகோதரர் மத்தியிலே கனம் பெற்றிருந்தான். या पेश अपने भाइयों के बीच में प्रतिष्ठित था। அவன் தாய் அவனை துக்கத்தோடு பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள். उसकी माँ ने दुख उत्पन्न करने वाला बेटा बोलकर उसको याबेस करके नाम रखा। ஆனால் யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை नोकी याबेस इस्राएल का परमेश्वर को देखकर, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து प्रभु जी मुझे आशीष करके என் எல்லையை பெரிதாக்கி मेरे अधीन बढ़ाकर உமது கரம் என்னோடு கூட
இருந்து प्यार मुझ में रख, தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு बुराई मुझे न सताए என்னை बोलकर விலக்கி காத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி ஜெபித்தது போல मुझे बचाए रख बोल के प्रार्थना किया उस ஆண்டவரே, समय। இந்த காலை நேரத்தில் உடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. हे प्रभु, ये सुबह की वक्त में हम तेरे चरणों में नम्र होकर ஆண்டவரே, யாபேசை கணம்பர செய்தது போல या पे इसको जैसा तू आदर किया प्रभु, ஆண்டவரே, எங்களை கனப்படுத்தும் ஆண்டவரே. हमें भी आदर कर, என்னையும் கனப்படுத்தும் ஆண்டவரே. हमें भी आदर कर, எங்களையும் கனப்படுத்தும் और ஆண்டவரே. सबको आदर कर। ஆண்டவரே, எங்களை கனப்படுத்தும் ஐயா हे प्रभु आदर कर। என்று சொல்லி இந்த காலை நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுங்கள் பிரியமானவர்களே. इस प्रकार आपकी जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो प्यारो। தீமை நன்மையாய் முடிய செய்கிற தேவன் பிரியமானவர்களே. सब बुराई को प्रभु भलाई में बदलेगा। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு விசையாய் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் और एक பிரியமானவர்களே. बार अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना இருக்கிற करें। இடங்களிலே முழங்கால் படியிட்டு जिधर हो उधर घुटने टेक कर, கேட்ட வசனத்தின் பிரகாரமாக सुना हुआ वचन के अनुसार ஆண்டவரே, प्रभु जी எங்களை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி हमें आशीष कर बोलकर ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஜெபிப்போம் பிரியமானவர்களே. प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु हमें आशीर्वाद करे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, याफेस की प्रार्थना सुना हुआ मेरे खुदा, तू आज कल और युगान युग न बदलना हुआ परमेश्वर है। तू आकाश और पृथ्वी टल जाएगी करके कहा, परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगी करके तूने बोला है प्रभु जी। हम उस वचन को लेकर तेरे चरणों में आ रहे हैं, हम उस परमेश्वर के पास आ रहे हैं। याफेस की प्रार्थना को जिस प्रभु तूने सुना है, उसी प्रकार आज भी स्थिति में याफेस का समान जिस लोगों की जिंदगी बन गई है, जो याफेस के समान सोच रहे होंगे, जो याफेस के समान रो रहे होंगे, जो याफेस के समान दुखित होंगे, जो याफेस के समान संकट में होंगे, उन लोगों की आंसुओं को तो मिटाने वाला, उन लोगों के लिए मार्ग खोलने वाला, उन लोगों के लिए सहायता भेजने वाला, उन लोगों को प्रतिष्ठित करने वाला, उन लोगों का धीर बढ़ाने वाला, उन लोगों के लिए अपने हाथों की पराक्रमों को प्रकट करने वाला वह परमेश्वर बुराइयों से उनको बचा कर रखने वाला खुदा बनकर तो उनकी जीवन में प्रकट होने जा रहा है। इसलिए धन्यवाद प्रभु। हर बुराइयों को तो भलाई में बदल देगा प्रभु जी। तेरे वचनों के द्वारा हम आशीष पाए प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा हम आशीष पाए प्रभु। तेरे वचनों ने हर एक को आशीष दे दिया है करके विश्वास करते हैं। अपने नाम की महिमा कर, अपने राज्य हर एक की जीवन पर चले आने दो। प्रचार किए हुए तेरे दास को आशीष करना और भी अधिक गुप्त बातों को तेरे चरणों से मैं हालेलुया प्राप्त करने के लिए आत्मा के राहों में ले चल परमेश्वर। हमें तेरे चरणों में समर्पण करते हैं। आज की ये संदेश के द्वारा हजारों 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 लोग आशीर्वाद का कारण तो बनाने जा रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। ऑनलाइन में इस सेवा के लिए तेरी स्तुति हो। सारे देश के कोने कोने तक ये आवाज गूंजने के लिए मौका तूने तैयार किया, इसलिए धन्यवाद। आशीष कर हमारा देश के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। हमारा देश में आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया जल्दी खुल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आराधनाएं चालू हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की आत्मा तेरी नियोग में ले चल, तेरी मर्जी पर ले चल, क्योंकि हर बुराइयों को तू भलाई में बदलता है प्रभु जी। तू सब कुछ भलाई में बदल सकता है प्रभु जी। तेरे पास वो सामर्थ्य है प्रभु जी। आशीर्वाद कर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुना और ये संदेश में तेरी आशीष को डेरा, इसलिए धन्यवाद। आदर मान महिमा आपकी हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप सबों को यीशु के नाम से धन्यवाद। लगातार प्रार्थना कीजिए और अनेकों को ये संदेश को शेयर कीजिए। अनेक लोग तक ये वचन जाने दो। हजारों आत्मा उद्धार पाने दो। हजारों आत्मा प्रभु के संदेश के द्वारा आशीष पाने के लिए आप भी एक कारण बनिएगा। आपको शायद प्रचार करने आता नहीं होगा तो ये वचनों को अनेकों को बांटिए। वचन के द्वारा प्रभु कार्य करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन आमीन।